میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کا مظہر ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ اے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ عظمی اور ربی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ فضل کیا کہ ہم پھر سے ایک بار تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہو سکیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا جہاں پر بھی تیرے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اپنا تخت اپنے لوگوں کے درمیان لگاتا ہے۔ تیرے بیٹے یسوع نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا اس منفرد اور بڑے ایمان اور تسلی کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو صرف تیرے بیٹے یسوع میں ہمیں ملتی ہے، کہ ہمارا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہو کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند آج جہاں بھی لوگ ہمارے ساتھ عبادت میں جمع ہوئے اکٹھے ہوئے ہیں ان سب پر تیری برکت مانگتا ہوں، تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہر ایک کو چھو، پاک روح کی رہنمائی بخش دے۔ خدائے پاک روح تو ہر ایک کو مسح کر اور ہر ایک کے خیالات کو تو اپنی طرف لگا، اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ تیرے فضل کے وسیلے سے آج کی یہ عبادت ہم میں سے ہر ایک کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ मुझको
آئیں ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ یہ ایمان کا اقرار ہمارے مسیحی عقائد کا مجموعہ ہے، اور جب ہم اس کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے ایمان کا اور اپنے عقائد کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں کہ میرا ایمان مسیحی ایمان یہ ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے مسیحی ایمان کا اظہار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 1 گائیں گے۔ زبور نمبر 1، زبور نمبر 1، او دھن ہے جو نہ مندہ ہے سدا شریراں دی۔ زبور نمبر 1۔ جو ہے
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में भाई बिशारत हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने महफूज रखा है, खुदावंद ने बचाया है। दुआ करेंगे खुदावंद आइंदा भी हमारी सारी कलीसिया को महफूज रखे और हम कोरोना वायरस से और बीमारियों से भी महफूज रहें। और दुआ करेंगे खुदावंद जल्द हालात को बेहतर करे, कोरोना वायरस को ख़त्म करे, ताकि हम दोबारा से खुदा के घर में इकट्ठे हो सकें। FC कॉलेज के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे कॉलेज को बरकत दे। कॉलेज को चलाने वाले तमाम अफसरान और जितना स्टाफ और फैकल्टी यहाँ पर काम करती है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से अदारा तरक्की करे। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को अमन और सलामती बख्शे, पूरी दुनिया को अमन बख्शे, सलामती बख्शे और दुनिया को बहाल करे ताकि दुनिया दोबारा से अपने काम काज का आगाज़ कर सके। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई बिशारत इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। बहरबत के मालिक आसमानी बुजुर्ग बाप, दिल की थाक रहे इस तरह शुक्र अदा करते हैं कि तूने सारा दिन हमारी निगहबानी हिफाजत की और खुदा ने ये शाम जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी शाम बख्शी, खुदा वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐसी बाप, तू जो लश्कर का खुदा है, तो इब्राहिम और याकूब का खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा ज़मीन पर आ जाना खुदा हमारे लिए बात से बरकत और खुदा हमने निजात पाई, क्योंकि खुदा तेरे मार खाने से खुदा हमने निजात पाई और तेरे खुदा छू जाने से खुदा हमने शिफा पाई। ऐ बहरवर के मालिक आसमानी बुजुर्ग बाप, हम जितने भी इस वक्त तेरे आगे सर चुके हुए हैं, खुदा एक एक को छू और ब्लेस कर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने हमें चुना, अपने पाक उनकी कीमत अदा की और खुदा ने इसे लायक समझा कि खुदा हम तेरी लायक तौर पर तेरी इबादत कर सकें। ऐ खुदा ने ईमान की मजबूती अता कर, ऐ खुदा बड़े ऐ खुदा फजल से ममूरी अता कर, ताकि तेरी रूह कुदस की ममूरी के साथ हम तेरे जलाल को खुदा अच्छे तरीके से काम कर सकें। ऐ खुदा इस वक्त जितने भी लोग ऐ खुदा तेरे आगे सर नगू हैं, जितने भी खुदा इस प्रस्तश को, इस दुआ को, इस इबादत में ऐ खुदा तेरे हजूर झुके हुए हैं, सबको बड़ी बरकत दे। एक एक को छू और ब्लेस कर, ताकि तेरी खुदा ये जिंदा कलीसिया ठहरे। ऐ खुदा इस कलीसिया को बहुत ज़्यादा बरकत दे और ख़ास तौर पर खुदा दुआ करते हैं कि खुदा अपने इस घर को और खुदा इन दरवाज़ों को अपने जलाल के खातिर खोल दे, ताकि खुदा तेरी बेटियाँ और तेरे बेटे इस यहाँ पर तेरे हजूर आए और तुझे सजदा करें, क्योंकि तू ही सजदे और ताज़ीम के लायक है। ऐ खुदा तू कदूसियत के लायक है। ऐ खुदा सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, सब सजदे तेरे लिए। ऐ बहरवर के मालिक आसमानी बुजुर्ग बाप, तो एक एक को छू और ब्लेस कर। ख़ास पर खुदा दुआ करते हैं FC कॉलेज के लिए। ऐ खुदा इस अदारे के लिए खुदा जितने भी काम करने वाले हैं, खुदा कुछ में सब मुबारक है। ऐ खुद सबको अपनी हिकमत से नवाज, अकल से नवाज, ताकि तेरी दी हुई हिकमत और अकल से काम करे। ऐ खुदा ये तेरा पाकिस्तान हमेशा तेरे जलाल से हरा भरा रहे, तेरे जलाल से ममूर है, तेरे रूह कुदस की मामूली से भरा रहे। ऐ खुदा यहाँ के इस खित्ते से ऐ खुदा तेरे नाम से मौजूद हो और खुदावन ये तेरी जगह ये FC कॉलेज ऐ खुदा तेरे जलाल से ममूर और तेरे नाम से कहलाया जाए। और पाकिस्तान के लिए खुदावन तुझसे दुआ करते हैं, इस कोरोना जैसी वबा को ऐ खुदावन जो भी लोग मुब्तला हैं, खासतौर पर तेरी बेटियाँ और बेटे जो तेरे खून से खरीदे हुए हैं, खुदा मैं मेहनत करता हूँ कि खुदा उनको अभी इसी वक्त तंदुरुस्ती का बिस्तरा नायत कर और इस वबा से ऐ खुदा तू निजात है, क्योंकि तू निजात देने के लिए आया है। ऐ खुदा तू ही हमारा मोंबा है, तू हमारा सर चश्मा है, तू हमें आज़ादी बख्शने के लिए इस जमीन पर आया। ऐ खुदा मेहनत करते हैं कि सब अपने बेटियों और बेटों को ऐ खुदा आज़ादी दो, ताकि बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी दिल जमाई के साथ ऐ खुदा तेरे घर में आए और तुझे वेलकम करें, क्योंकि तू ही इस लायक है। ऐ खुदा पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी खुदा गुजारसानियाँ हैं,
اس وائرس نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، اے خداوند میں منت کرتا ہوں کیونکہ یہ تیرا گھر، تیرا خداوند، تیرا تخت لگا ہوا، تیرا بر چھایا ہوا یسوع، تو موجود ہے، ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں خداوند، تو ہماری دعاؤں کو سن اور پوری دنیا کے لوگوں کو آزادی بخش اور اس وائرس کو تھام، کیونکہ خداوند اتھاگنے کی چابی تیرے پاس ہے، ابلیس کا اے خداوند تو ہی منہ بند کر سکتا ہے، اور خداوند سب لوگوں کو اپنے بچیوں، بیٹیوں، بیٹوں کو زور بخش تاکہ خداوند اپنی ایمان میں پختگی کے ساتھ تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ اے خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت تیرے سامنے تیری حضوری میں اے خداوند تیری برگاہ میں بیٹھے ہیں، سب کو بڑی برکت دے۔ اے خداوند ہمیں بھی توفیق عطا کر تاکہ ہم بھی تیرے جلال کے لیے اور زیادہ کام کریں۔ خداوند جو بھی گیت زبور گائے گئے ہیں خداوند اس میں ہماری مرضی نہیں ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تاکہ خداوند ہماری سب زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے خداوند باقی مانگا پرس روبن کمر کے لیے خداوند شکر گزار ہے کہ تو نے ہمیں اچھا پاسٹر بخشا، اچھا پاسبان بخشا، جو خداوند بھیڑوں کے لیے فکر کرتا ہے اپنی جان دینے تک۔ اے خداوند ایسے پاسبان اور ہوئے زمین پر پیدا کر تاکہ تیرے جلال کے لیے اور زیادہ کام ہو سکے، تیرے خداوند تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری خداوند برکتوں کے لیے اور کام ہو سکے۔ خدا رحم کا اس کے پر روبن کمر کے سارے خاندان کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو خداوند اپنے پاک ہاتھ میں رکھنا۔ اے خداوند ہم سب کو جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی خداوند اپنے پاک حضوری میں یاد کرنا اور ایک ایک کو چھونا اور بلیس کرنا، ہر بری بوا سے، تو پالی چھپالی سے، ہر مری سے، اے خداوند ہر کورونا جیسی بوا سے بچا کر رکھنا۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے۔ خداوند کی تعریف میں ہم ایک اور زبور گائیں گے، زبور نمبر 99، زبور نمبر 99، یہوہ راج آپ کرتا ہے، کل لوگ مناون ڈال۔ زبور نمبر 99، زبور نمبر 99، پہلا حصہ۔ یہوہ راج کرتا ہے، کل لوگ مناون ڈال، وہ کبھی بھی بیٹھا ہے کمبے زمین پر کر۔ یہوہ راج کرتا ہے، کل لوگ مناون ڈال، وہ کبھی بھی بیٹھا ہے کمبے زمین پر کر۔
दुआ करेंगे, हमारा ईमान है कि हमारा यीशु जिंदा है, हमारे साथ है। अगरचे हम यहाँ पर खुदा के घर में इकट्ठे नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये ईमान है कि खुदावंद हमारे साथ मौजूद है। आपके पास और मेरे पास, आप में से हर एक के पास यीशु है और उसके नाम की कुदरत से हम शिफा पाते हैं। आए हम सभी खुदावंद के हुजूर में झुकें और अपने लिए और अपने घरानों के लिए शिफा मांगें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है और तेरे बेटे यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं। खुदावंद इस वक्त हमें फतह की और ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। खुदावंद तू हम में से हर एक को ईमान में मजबूत कर और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हम दुलकर पाक हों। हमारी हर एक नजासत, नापाकी, हमारी हर एक तकलीफ, बीमारी, चाहे वो रूहानी है या जिस्मानी है, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से धुल जाए, क्योंकि हमारा ईमान है खुदावंद के तेरे बेटे यीशु के खून में कुदरत है। इसलिए बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश कर देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने की कुदरत से हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर एक तकलीफ, चाहे वो ब्लड प्रेशर की सूरत में है, शुगर की सूरत में है, किसी भी जिस्मानी दर्द की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारे जिस्म से जाती रहे। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने की कुदरत से खुदावंद हमारी हर एक तकलीफ खत्म हो और शैतान शिकस्त पाए और खुदावंद हम तेरी कुदरत और जलाल का तजुर्बा अपनी जिंदगी में कर सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारी कलीसिया के, हमारे घरानों के हर एक फर्द को छू और सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हजूरी में याद करते हैं। खुसूसियत के साथ खुदावंद भाई कमाल विल्सन के लिए, भाई ज़िक्रिया भट्टी के लिए, मिसेज रिश्ता कमाल के लिए, मिसेज नज़ीर सियाई के लिए, इसी तरह से खुदावंद भाई नदीम के लिए, भाई इमैनुएल के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए, इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं भाई शहजाद डेविड के लिए और जितने लोग जिन्होंने दुआ के लिए कहा है खुदावंद, सभी या कोई जिन्होंने हमें नहीं बताया या किसी तकलीफ में मुब्तला हैं, उनको भी तेरी हजूरी में याद करते हैं। खुदावंद तू हर एक की ज़िंदगी में मौजज़ा कर, हमारे घरानों की ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, तेरे जलाल को मांगते हैं, ताकि खुदावंद तेरी गवाहियाँ हमारे घरानों की ज़िंदगी में हो सकें, हमारी कलीसिया में तेरी गवाहियाँ पैदा हो सकें। खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे घर से खुदावंद उनके लिए औलाद की नेमत मांगते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें छू और उनकी ज़िंदगी में तेरा मौजज़ा हो और तेरी याद की कुदरत से उनके जिस्म धुल जाएं और खुदावंद तेरे फजल के वसीले से वो औलाद की नेमत हासिल करें। खुदावंद पूरी दुनिया के लिए शिफा मांगते हैं, पूरी दुनिया के लिए बहाली मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कोरोना को हुक्म देते हैं कि खत्म हो जाए, यीशु के नाम से फतह का ऐलान करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हम फतह पाएं, हमारा ईमान मजबूत हो और खुदावंद ये कोरोना शिकस्त पाए, ताकि हम गवाही दे सकें कि तूने हमें महफूज रखा है। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। यह हम क्वायर के साथ गाएंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में ये जरूर नहीं है, गीत नहीं है, लेकिन हम क्वायर के साथ मिलकर गाने की कोशिश करेंगे। उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। यीशु की हजूरी में भटके जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। वो मौत की वादी से गुजर, मैं न किसी बला से डरूंगा। वो मौत की वादी
है यहाँ खुदावन तेरी आवाज़ आके शोरों को छीनती है खुदावन तेरी आवाज़ आके शोरों को छीनती है खुदावन तेरी आवाज़ बियाबान को हिला देती है खुदावन तेरी आवाज़ बियाबान को हिला देती है सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे 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 हम आवाज़ सुनेंगे उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे सूत्रा है यहाँ तू ही शिफा का मंबा है तू ही शिफा देगा तू ही शिफा का मंबा है तू ही शिफा देगा जो मुझसे तू करता है वो आज भी तू करेगा जो मुझसे तू करता था वो आज भी तू करेगा पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे 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 हम शिफा पाएंगे उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे सूत्रा है यहाँ हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे ये सूत्रा है यहाँ हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे 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 हम गाते जाएंगे गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे सूत्रा है यहाँ एक ज़रूरी ऐलान आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज महीने का दूसरा इतवार है और गुज़श्ता माह भी और कम से कम 2 माह होने वाले हैं कि हम शायरबानी में शिरकत नहीं कर सके चर्च में आने की वजह से और हमारे ईमान की मजबूती में पाक शराकत का बहुत हाथ है। हम पाक शराकत के वसीले से उसमें शामिल होने के वसीले से ईमान में मजबूत होते हैं। इसलिए चर्च में इकट्ठे ना हो पाने की वजह से हम पाक शराकत में भी शरीक नहीं हो सके, लेकिन हमने कोशिश की है कि अगले इतवार हम आपके साथ घरों में पाक शराकत में शामिल हो सकें। उसके लिए हम इन 2 चीज़ों में, ये छोटी डिबिया में और इस छोटी बोतल में आपके घरों में जुमे को शायरबानी का सामान पहुँचाएँगे और वो हमारे चर्च से हम कॉन्सिक्रेट करके यानी उसको दुआ के बाद बरकत के बाद आपके घर में पहुँचाएँगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि जो एलिमेंट्स या अज्जा जो हम पाक शराकत में इस्तेमाल करते हैं वो बरकत दिए हुए हों और खुदा के घर से उनसे बरकत दी जाए। इसलिए अगले इतवार हम आपके घरों में ये पहुँचाएँगे। जुमे के दिन आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप वैसे भी हफ्ते के दौरान भी हमें मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर और उसके ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं जिनके मुझे नाम याद हैं उनको ज़रूर मैं कोशिश करूँगा हम खुद भी फ़ोन कर सकें, आप भी ज़रूर हमसे रब्ता करें। और जुमे को आप हमसे FC कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं या हम आपको पहुँचा भी सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको पहुँचा सकें। इस बोतल में हम आपके लिए जूस या शीरे का एहतमाम करके भेजेंगे और इसमें आपके लिए वेफर्स होंगे और इन दोनों को आपने संभालना है क्योंकि ये कॉन्सिक्रेट किए हुए, कॉन्सिक्रेट का मतलब है बरकत दिए गए या अलग किए गए, पाक किए गए या पाक ठहराए गए। ये अज्जा पाक ठहराए जाएंगे, इसलिए आपने इनको संभाल कर एहतराम के साथ महफूज करके फ्रिज में रखें, महफूज रखें और शायरबानी के वक्त जब इबादत होगी उसमें आप ये अपने सामने प्याले में डालकर या गिलास में डालकर रख सकते हैं और ये भी इसमें से भी रख सकते हैं। और जब हम शायरबानी चर्च में करेंगे आप उस वक्त हमारे साथ अपने घरों में से इसके साथ शामिल हो सकेंगे। आप सबको हम पहुँचा देंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक के पास पहुँच सकें। आप भी हमारे साथ राब्ते में रहें और जुमे को यानी जो आने वाला जुमा है उस दिन आपको ये मुहैया किए जाएंगे ताकि आपके पास कम से कम दिन रहें और ये ख़राब ना हो सकें।
اور اس کو جو کانسیکریٹ کیا ہے اس کا جو احترام اور پاکیزگی ہے وہ بھی خراب نہ ہو سکے، اس لیے ہم اس کو جمعے کو آپ کو مہیا کریں گے۔ جمعے کے دن آپ ہم سے آ کر بھی لے سکتے ہیں ایف سی کالج سے، اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ خود بھی آ کر ہم سے لے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے گھروں سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہم نے اس لیے سوچا ہے کہ یہ جو پاک اجزاء ہیں ان کے ذریعے سے آپ پاک شراکت میں شامل ہوں، اور پاک شراکت کی جو انفرادیت ہے، پاکیزگی ہے، اس کا جو احترام ہے وہ بھی اسی طرح سے قائم رہے جس طرح خدا کے گھر میں قائم ہے۔ اس لیے یہ ہم خدا کے گھر سے برکت کے ساتھ آپ کے گھروں میں بھیجیں گے تاکہ یہ پاک کی گئی چیزیں آپ استعمال کر سکیں۔ آپ اس دن پھر عبادت میں ہمارے ساتھ پاک شراکت میں شامل ہو سکیں گے۔ عبادت سے پہلے، پاک شراکت میں شامل ہونے سے پہلے ضرور اپنے آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر بھی تیار کریں، اور یہ اس سوچ کے ساتھ اس سائے بانی میں شامل ہوں کہ آپ خداوند کی میز پر شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کی میز سے برکت کے بعد آپ کو مہیا کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ آپ یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہم یوٹیوب کو فیس بک گروپ پر بھی شیئر کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے گھر میں سبھی افراد کے پاس آج کل اسمارٹ فونز ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ سبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری سبسکرپشن زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم یوٹیوب کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں، کیونکہ یوٹیوب کی یہ شرائط ہے کہ اس کے لیے سبسکرپشن زیادہ ہو، اور اس کے بعد وہ اور زیادہ ہمیں اس میں موقع دیتے ہیں، اور زیادہ اس میں مؤثر طریقے کے ساتھ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ضرور اپنے گھرانے میں جتنے لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرپشن کے بعد ہم یوٹیوب کو اور مؤثر طریقے کے ساتھ استعمال کر سکیں گے۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کو سنیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ دی گاسپل آف جان چیپٹر 21 verses 1 to 14۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنائیل جو کانہ گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا، یہ تو خداوند ہے۔ بس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے، کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور وہ روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ کلام کو سننے سے پہلے ہم دعائے روح میں زبور 85 گائیں گے۔ زبور نمبر 85، میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ زبور نمبر 85۔
85. सुनाना जग करेगा गला मैं खुदा भी सुनाना जग करेगा गला के रोते अपने बंदे आना सलामती करेगा जो सी बात है सुला सलामती पर चाहिदा है जो मुड़ेगा इस कल तो हंसी भी पर चाहिदा है जो मुड़ेगा इस कल तो हंसी भी खुदा की सोना जग करेगा गला अपने बंदे आना आप लोग का आइए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम ये जानते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, हमारी अक्ल नाकिस है, हमारा इल्म महदूद है, हम तेरी मदद मांगते हैं। तो अपने फजल से हमें छू, पाक रूह की मामूली दे, ताकि तेरे पाक रूह की मामूली से और तेरी दी हुई हिकमत के वसीले से आज के कलाम से हम बरकत पाएँ। खुदावंद तू हमें मसा कर, हमारे ध्यान और ख्याल को अपनी तरफ लगा। खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, ताकि तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से तेरी आवाज़ और तेरी बातें तेरे लोगों तक पहुंच सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, जैसा कि हम तमाम उन वाक़यात को तरतीब के साथ देख रहे हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, और मुख्तलिफ वाक़यात को हम ईस्टर से लेकर आज तक देखते आए हैं। जिस दिन से हमने ईद क़यामत मसीह मनाई, वहाँ से लेकर आज तक हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बारे में जानते आए हैं। और हम बहुत जल्द ईद सऊद और फिर उसके बाद ईद पेंटिकोस्ट के पास पहुँचने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले एक और हम अभी यीशु का शागिर्दों पर ज़ाहिर होना देखते हैं, और आज हम सीखेंगे इसके बारे में। हमने पहले देखा कि यीशु अपने 2 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, फिर उसके बाद सारे शागिर्दों पर जो जमा थे एक जगह पर ज़ाहिर हुए, फिर तूमा और बाकी शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, और हम इनको सीखते रहे। आज यीशु का 7 शागिर्दों पर ज़ाहिर होने के बारे में हम देखते हैं, और ये इस तरह से मुख्तलिफ है कि यहाँ पर यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की पहली आयत से आगाज़ होता है कि यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया। पहली आयत जगह को तब्दील कर देती है। यीशु जब पहले शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे तो वो यरूशलेम का इलाका था जहाँ पर यीशु मसलूब हुए, फिर यीशु जिंदा हुए, और उस दौरान में यीशु के शागिर्द भी वहीं पर मौजूद थे जहाँ पर यीशु उन पर ज़ाहिर होते रहे। लेकिन यहाँ पर जब यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर यीशु का अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होना एक और जगह यानी तिब्रियास या गलील का इलाका जो है वहाँ पर है। ये इसे तिब्रियास की झील भी कहते हैं, इसे सियफ गलीली भी कहते हैं, यानी गलील की झील या गलील का समंदर, और इसी तरह से तिब्रियास की झील भी कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ये सारा इलाका 3 हिस्सों में तकसीम था, जिसमें से गलील एक सूबे के तौर पर मौजूद था, और ये हेरोदिस के 3 बेटों में तकसीम किया गया इलाका था।
اور یہودیہ کا علاقہ جہاں پر یروشلم ہے وہ ایک الگ صوبہ تھا، یہ گلیل ایک الگ صوبہ تھا، اور اس کے بعد سامریہ ایک اور الگ علاقہ جہاں پر سامری لوگ رہتے تھے۔ سامری لوگوں نے سامریہ میں کوہ گرزیم پر اپنی ہیکل بنا رکھی تھی۔ یہودیہ میں ہیکل جہاں پر یہودی جاتے تھے، یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں پر عید فصح منانے کے لیے گئے جہاں پر یسوع مصلوب ہوئے، اور یہ گلیل کا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں سے یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ مقدس مرکز کی انجیل بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ یسوع نے گلیل کے علاقے سے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اسی طرح سے سائناپٹک گاسپلز یعنی پہلی تینوں اناجیل جنہیں ہم سائناپٹک گاسپلز کہتے ہیں، یہ انہیں سائناپٹک گاسپل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان تینوں اناجیل کے جو واقعات ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان تینوں اناجیل کو، مقدس متی کی انجیل کو، مقدس مرکز کی انجیل کو اور مقدس لوکا کی انجیل کو سائناپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے۔ ان کی باتیں، ان کی تعلیم اور ترتیب مشترک ہے، اور تینوں اناجیل یہ بیان کرتی ہیں کہ یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کیا، اور یسوع نے اپنی خدمت کے آغاز میں اپنے شاگردوں کا چناؤ بھی گلیل سے ہی اور اس کے ارد گرد کے علاقے سے کیا۔ اور یہاں پر جو شاگرد ظاہر ہوئے، جو جن پر یسوع ظاہر ہوا، ان میں سے بھی زیادہ تر شاگرد جو تھے وہ گلیل کے ارد گرد کے علاقے کے تھے، اور اس میں ذکر ہے توما کا، شمعون پطرس کا، نتنیل کا، ناتنیل کانہ گلیل کا تھا، اور یہاں پر ہی یسوع نے اپنا پہلا معجزہ بھی کیا جب یسوع نے شادی میں پانی کو مے میں تبدیل کیا۔ نتنیل وہاں کے علاقے کا تھا۔ اسی طرح شمعون پطرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیت سیدا کے علاقے کا تھا، یہ بھی گلیل کا تھا۔ توما کے بارے میں بھی ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے جس نے یسوع پر شک بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی زبدی کے بیٹے یعنی یعقوب اور یوحنا کو بھی اسی علاقے سے، یہی جھیل سے یہاں سے یسوع نے خدمت کے لیے چنا۔ اور اس کے بعد دو اور شاگردوں کا بھی یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی یسوع کے ان 12 شاگردوں میں شامل تھے، اور یہ 7 کل شاگرد تھے جن پر یسوع ظاہر ہوا، اور یسوع کا ان شاگردوں پر ظاہر ہونے کی جگہ بھی الگ ہے، اور یہ موقع بھی، وقت بھی بڑا اہم ہے جب یسوع یہاں پر ظاہر ہوا۔ یہ موقع وہ ہے جب شاگرد واپس گلیل میں آ کر اپنے کاروبار میں دوبارہ سے واپس جا رہے تھے۔ شاگردوں نے، خاص طور پر پطرس نے کام کا آغاز کیا۔ پطرس کو یسوع نے ذمہ داری سونپی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو، یسوع نے جب اسے بتایا کہ تم مرغ کی بانگ دوسری بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا، تو اس وقت شمعون کو یسوع نے کہا کہ جب تو بحال ہو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یسوع نے اسے بڑی ذمہ داری سونپی۔ پھر اس کے بعد اگر مقدس لوکا کی انجیل میں دیکھیں، مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی دیکھیں، مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی اگر ہم پہلے واقعات میں جب یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا تو یسوع نے یہ ذمہ داری سونپی۔ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 23ویں آیت میں، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ اسی طرح 21ویں آیت میں لکھا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ یعنی یسوع اپنی خدمت میں شاگردوں کو مضبوط کرنے اور انہیں جو ذمہ داری سنبھالنی تھی اس کے لیے تیار کرتے رہے۔ لیکن یہاں پر بالکل حالات مختلف ہیں کہ یسوع ان پر ظاہر ہونے میں مختلف وقفے ہیں، وقت لیتا ہے۔ اس دوران میں پطرس نے اپنے ساتھی شاگردوں کو کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ یہ اس کا پروفیشن تھا۔ پطرس کو جب یسوع نے بلایا خدمت کے لیے چنا، اس وقت بھی وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اور خداوند یسوع نے کہا کہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ اس وقت بھی ایک بڑے معجزے، اسی طرح سے جو آج معجزہ یسوع کے درمیان شاگردوں کے درمیان ہوا، اسی طرح سے اس وقت بھی ہوا جب یسوع نے پطرس کو چنا۔ اس وقت مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ ماہی گیر کے کوئی پیشے سے منسلک تھے۔ جب یسوع نے انہیں دوبارہ سے، جب یسوع پر ظاہر ہوا تو اس سے پہلے مقدس پطرس رسول دوبارہ سے اپنے پیشے کا آغاز کر چکا تھا، اور اس وقت یسوع کا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونا ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، بڑا ضروری ہے۔ اور جس طرح سے ہم مختلف موضوعات کے ساتھ گزشتہ اتواروں میں سیکھتے رہے ہیں، آج اس کا جو موضوع آج کے پیغام کا ہے وہ بھی ہماری زندگی سے ملتا جلتا ہے۔ گزشتہ اتواروں میں جس طرح ہم سیکھتے رہے ہیں کہ یسوع مایوس شاگردوں کے ساتھ تھا، یسوع خوفزدہ شاگردوں کے ساتھ تھا، یسوع شک میں مبتلا شاگردوں کے ساتھ تھا، یہاں پر یسوع کام کرتے ہوئے شاگردوں کے ساتھ۔
وہ شاگرد جو واپس اپنے کاروبار کی طرف لوٹ رہے تھے، وہ شاگرد جو اپنے کام کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، اپنے کاروبار کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، ان کے درمیان یسوع کا ظاہر ہونا ہماری زندگیوں سے بہت مشترک اشتراک رکھتا ہے اور ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر شمعون پطرس کا یہ کہنا کہ میں مچھلی کے شکار پر جاتا ہوں اور باقی شاگردوں کا بھی اسے جوائن کر لینا، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک تو رفاقت ہے، شاگرد اکٹھے تھے، 7 شاگرد اکٹھے رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، یسوع کے حکم کا، آئندہ حکم کا، یسوع کے ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی اہم ہے کہ وہ شاگرد دوبارہ سے اپنی پرانی زندگی کی طرف، پرانے کاروبار کی طرف جن سے یسوع نے الگ کر لیا تھا، واپس جا رہے تھے۔ یوحنا کی انجیل جب مختلف واقعات کو بیان کرتی ہے، یوحنا کی انجیل کو سائناپٹک گاسپل اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ یوحنا کی انجیل کی باتیں دوسری اناجیل سے مختلف ہیں، اور کچھ واقعات ملتے ہیں اور بہت سی باتیں یوحنا نے خاص طور پر یسوع کو خداوند ظاہر کرنے کے لیے بیان کی، اسی لیے اسے ان تینوں اناجیل سے مختلف حیثیت حاصل ہے۔ یہ یسوع کو خدا کے طور پر پیش کرتی ہیں، خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتی ہیں، اور اس کی یوحنا کی لکھی ہوئی ہر ایک بات میں بڑے گہرے بھید چھپے ہوئے ہیں۔ آج جس حوالے میں سے ہم دیکھیں گے، یہ بھی نہ صرف یسوع کی خداوندیت کو ظاہر کرتا ہے، شاگردوں کے ساتھ یسوع کا یہ ملاپ یا دوبارہ ظاہر ہونا یسوع کا اس خدمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس طرف شاگردوں کو یسوع لے جانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا اطلاق ہماری ذاتی زندگی پر بھی بہت اہم طریقے کے ساتھ اور واضح انداز میں ہوتا ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے پیشے میں، اپنی جابز میں اس حد تک مگن ہیں کہ اپنی مسیحی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر جو پطرس کو ذمہ داری سونپی گئی اور شاگردوں کو ذمہ داری سونپی گئی، پطرس اور دوسرے شاگرد یا تو یسوع کا انتظار کر رہے تھے یا پھر وہ واپس اپنی اس کام کی طرف یا اس ذمہ داری کی طرف جانا چاہتے تھے جو دنیا طور پر ان کے پاس تھی کہ وہ ماہی گیر تھے، اور دوبارہ اسی زندگی میں مگن ہو رہے تھے۔ اور یسوع عین وقت پر ان پر ظاہر ہوا جب انہوں نے اپنی کوشش سے دنیا کے پیشے کو اپنانا چاہا، لیکن ساری رات وہ جدوجہد کرتے رہے، لیکن کوئی مچھلی ان کے ہاتھ میں نہ آئی۔ یہاں پر واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ ساری رات شکار کرتے رہے۔ لکھا ہے 21واں باب اور اس کی 3 آیت میں کہ اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ یہ جو رات کے وقت میں شاگردوں کا مچھلیوں کو پکڑنے کے سارا واقعہ ہے، رات کا وقت مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ جو پروفیشنل فشرمین ہیں، جو پیشے کی حیثیت سے مچھلی پکڑتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ رات کے وقت مچھلی کو پکڑنا زیادہ آسان ہے، اور یہ شاگرد بھی رات کے وقت مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے گئے۔ اور خاص طور پر یہ ایک اور میں روایت آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب یشوع نے ملک کنعان پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اس نے میراث کو 12 قبائل میں بانٹا، تو اس وقت یشوع نے جو روایات اور قوانین بیان کیے، ایک روایت ہے کہ یشوع نے یہ کہا کہ یہ جو گلیل کی جھیل ہے اس میں سے ہر ایک شخص مچھلی پکڑ سکتا ہے، لیکن جال کے ساتھ نہیں، ہک کے ساتھ وہ پکڑ سکتا ہے۔ اس جھیل میں سے ہر وہ شخص آزادی کے ساتھ مچھلی پکڑ سکتا ہے جو کہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتا ہے جن کی میراث میں یہ جھیل آئی ہے، کیونکہ مقدس یشوع نے جب کنعان کی زمین کو، جس کو خداوند نے انہیں دیا تھا، جس کا وعدہ اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اور اس نے اس کی نسل کو جب اسرائیل کو یہ زمین ساری دی، تو اس وقت یشوع نے جب تقسیم کیا تو تبریاس کی جھیل جو ہے جن قبائل کے حصوں میں آئی، یشوع نے یہ آزادی دی کہ وہ لوگ جو اس قبیلے کے ہیں وہ آزادی کے ساتھ یہاں سے مچھلی پکڑ سکتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان قبائل میں سے نہیں ہیں وہ بھی مچھلی پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جال کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے، یعنی وہ کاروبار نہیں کر سکتے، پروفیشن نہیں کر سکتے، پروفیشن کے طور پر ماہی گیر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمعون پطرس یا اس کے اور ساتھی اسی علاقے کے تھے، اور وہ اپنی میراث ہونے کی حیثیت سے آزادی کے ساتھ یہاں پر مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور وہ یہ آزادی محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا، وہ آزادی کے ساتھ یہاں سے مچھلیاں پکڑیں گے اور اپنا کاروبار کریں گے۔
پھر انہوں نے رات کا وقت کا انتخاب کیا کہ وہ زیادہ مچھلیاں پکڑ سکیں اور زیادہ آسانی کے ساتھ مچھلیاں پکڑ سکیں، لیکن ناکام رہے، اور صبح ہوتے ہی یسوع کے درمیان موجود ہوا۔ اس سے ہم نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ یسوع اپنے ناکام شاگردوں کے ساتھ، وہ شاگرد جو خدمت میں بڑے کامیاب تھے، یسوع کے ساتھ بہت سی جگہوں پر دعا کے لیے گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے بعض اوقات شاگردوں کو دعا کے لیے ٹولیاں بنا کر دو کے گروپس بنا کر بھیجا، اور بعض اوقات زیادہ گروپس بنا کر بھیجا، اور لوگ واپس یسوع کے پاس، شاگرد واپس یسوع کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے نام سے مدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ وہ بڑے خوش تھے، یسوع کے ساتھ ہوتے ہوئے انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ خدمت کو سر انجام دیا، لیکن یسوع کی غیر موجودگی میں جب وہ اپنے واپس کاروبار پر گئے جس کے وہ ماہر تھے، اپنی ساری زندگی میں وہ وہی کاروبار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں وہ ناکام تھے۔ جہاں پر وہ گئے، جہاں پر انہوں نے حکمت کو استعمال کیا، جہاں پر انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس جھیل سے آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ اور شمعون پطرس کے بارے میں یہ بھی مقدس لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ شمعون اپنی کشتیوں کا مالک تھا، وہ ایک اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے تھا کہ وہ اپنی کشتی کا مالک تھا، اور اس کی کشتی پر بیٹھ کر یسوع نے کلام سنایا۔ یہ مقدس لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں ہمیں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ شمعون پطرس کی کشتی میں یسوع نے یہ واقعہ سنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل فشرمین تھا، اچھے گھرانے سے تعلق تھا اور اپنے کام میں ماہر تھا، لیکن اپنی خدمت کے دوران جتنی اس نے یسوع کے ساتھ کی ایک کامیاب شاگرد، لیکن جب وہ اپنے کاروبار میں واپس جاتا ہے تو ایک ناکام کے شخص کے طور پر سامنے آتا ہے۔ 7 شاگرد ہیں، مل کر مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، وقت کا اچھا انتخاب کرتے ہیں، جھیل پر ان کا حق ہے کہ وہ جھیل پر آزادی سے مچھلیاں پکڑیں، اور یہاں لکھا کہ 200 ہاتھ تک آگے جا چکے تھے، اور 200 ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 300 فٹ، جو کہ اس وقت کا پیمانہ تھا، جس کے مطابق کوہنی کی ہڈی سے لے کر یہ بڑی انگلی تک کا جو فاصلہ ہے، اس کو وہ 201 ہاتھ کے طور پر گنتے تھے، اور 200 ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 300 فٹ کا جو پیمانہ ہے وہ آگے جا چکے تھے، آزادی کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ناکام تھے۔ اور یسوع نے ان کے پاس آ کر ان سے پوچھا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا، نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں تھا اور کچھ کمائی بھی نہیں کی۔ پروفیشنل ہونے کے باوجود، قابلیت، میراث ہونے کے باوجود، حق رکھنے کے باوجود، وہ جھیل سے جتنا مرضی شکار کرے کوئی انہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ ان کے قبائل کے میراث میں یہ جھیل تھی، انہیں آزادی دی کہ جتنی مرضی مچھلیاں پکڑیں، اور اس کے بعد ان کے پاس یہ بھی عقل تھی کہ وہ رات کے وقت پکڑیں تاکہ زیادہ مچھلیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود ناکام ہوئے۔ اور یسوع نے آ کے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ بڑی مشکل میں جب پطرس اور اس کے شاگرد تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کاروبار جس میں وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے ناکام تھے، یسوع نے آ کے کہا، بچوں، پائدیون یونانی لفظ ہے، پائدیون جس کا مطلب ہے انفینٹ، شیرخوار۔ اور شیرخوار بچے کو آپ کس طرح سے پیار کرتے ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک جو ماں ہونے کا تجربہ رکھتا ہے، باپ ہونے کا تجربہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ شیرخوار بچے کو کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے، شیرخوار بچے کو کس طرح سے پیار کیا جاتا ہے۔ جو بچہ دودھ پیتا ہے، انفینٹ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کی کس طرح سے ہم کیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یسوع نے بھی ان کے درمیان آ کر کہا، اے بچوں، جس جذبے کے ساتھ یسوع نے پکارا وہ محبت کا اور کیئر کا، پروویڈنس کا تجربہ ہے۔ وہ جذبہ ہے جس میں یسوع اپنے شاگردوں کی اور اپنے لوگوں کی، بچوں کی طرح فکر کرتا ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں، جب وہ ناکام ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی اسی طرح کی ہے۔ ہم اپنی قابلیت پر، ہم اپنے کام پر، ہم اپنی صلاحیتوں پر فخر کر سکتے ہیں، ہم اپنے کام میں اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہماری اہلیت ہمیں والدین کی طرف سے ٹرانسفر کی گئی میراث اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک یسوع کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو۔
पतरस और उसके शागिर्द अपने काम में माहिर होने के बावजूद नाकाम थे, और यीशु अपने नाकाम शागिर्दों के साथ जब वो काम कर रहे थे उनके पास आया और उनसे पूछा कुछ है? उन्होंने कहा नहीं। हमें यीशु का ये शागिर्दों से सवाल मजबूत करता है कि जब हम नाकाम होते हैं, हम चाहते हैं हम अपने कारोबार में, अपने काम में, अपनी जॉब्स पर, अपनी वर्क प्लेस पर बहुत इज्जत हासिल करें। आप में से हर एक की, मेरी भी हर एक की ये ख्वाहिश है कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो, हमारी तारीफ की जाए, हमें एक्नॉलेज किया जाए कि मैं अच्छा काम करता हूँ, जिसका मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे पास काबिलियत है, मेरा यह हक है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक दूसरों में पसंद किया जाऊँ, मेरी तारीफ की जाए। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि शागिर्द अपने इस काम में माहिर थे, हक रखते थे, काबिलियत रखते थे, वक्त का इस्तेमाल उन्होंने दुरुस्त तरीके के साथ किया कि इस वक्त मछलियां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद अपनी कोशिश से और अपनी मर्जी से वो इस काम में कामयाब नहीं हो सके और उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे। और यीशु ने आकर सवाल किया, क्योंकि यीशु उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आया। आगे जाकर आप देखेंगे कि यीशु ने जब ये सवाल किया कि कुछ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। सारी रात से कितने वो परेशान हो गए, इसका अंदाज़ा हमें मुक़द्दस लूका की इंजील से पता चलता है। मुक़द्दस लूका की इंजील के 5वें बाब में उनका जज्बा, फीलिंग्स देख सकते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत से बातचीत शुरू होती है। जब पहली आयत में लिखा, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, उसी जगह जहां पर आज बातचीत हो रही है। उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मायूस हो चुके थे कि कुछ नहीं आया, हाथ जाल धो रहे थे। यीशु कलाम सुनाता रहा उस कश्ती पर बैठकर। उसके बाद यीशु ने शमौन से कहा कि कश्ती को गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। 5वां बाब मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 5वीं आयत में लिखा है, शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। वो was disappointed, मायूस था। उसने कहा, हमने रात भर मेहनत की मगर कुछ हाथ ना आया। पता नहीं कितना परेशान होगा, कितनी मायूसी से उसने यीशु को कहा कि हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया। यहाँ पर भी वही मायूसी है। दोबारा से वो कहते हैं कि कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, कुछ खाने को है बच्चों, कुछ खाने को है। बड़ी मोहब्बत से यीशु ने पूछा है, बच्चों कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो फिर उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। यीशु के साथ आ जाने से, यीशु की रहनुमाई से उनकी सक्सेस देखी। जाल डाला और मछलियों की कसरत से खींच ना सकी। और आगे जाकर लिखा है कि जब वो उसको किनारे पर लाए, इतनी मछलियां थी और फिर भी जाल को नुकसान ना पहुंचा। शागिर्दों की कामयाबी यीशु की रहनुमाई के साथ है। मेरी और आपकी कामयाबी यीशु के साथ है। मेरी और आपकी दुनिया में इज्जत, सरफराजी और दुनिया में लोगों में हमारे काम को सराहा जाना यीशु के वसीले से मुमकिन है। इसलिए मेरे अजीजों, ये यीशु का अपने शागिर्दों पर जाहिर होना और उनकी नाकामी को कामयाबी में बदल देना, उनकी जरूरत को पूरा कर देना, उनके खाली हाथ को भर देना, ये यीशु के वसीले से मुमकिन हुआ। मेरे और आपके लिए बड़ी तसल्ली है। जहाँ भी हम काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में, किसी इदारे में, कहीं भी हम काम करते हैं, अगर हम मायूस हैं, नाकाम हैं, हम अपनी फेलियर पर परेशान हैं, हम अपने आप को फेल समझते हैं कि हमें लोग पसंद नहीं करते या हम नाकाम हो चुके हैं, गिव योरसेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड। अपने आप को खुदा की रहनुमाई में दें और यीशु की मदद मांगें। अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों पर फख्र करने के बजाय अपनी काबिलियत और सलाहियत और अपने हक पर अपने आप को मनवाने के बजाय यीशु के फजल को मांगे। पतरस और उसके शागिर्द कामयाब हुए जब उन्होंने यीशु की मानी। इसी तरह मुक़द्दस लूका की इंजील में कहा, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हाथ नहीं आया, अब तेरे कहने पर जाल डालता हूँ। जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे।
उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर इशारा किया और हमारी मदद करो, पर बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां भर दी कि डूबने लगे। पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ। यीशु ने शमौन से कहा, मुकद्दस लूका की 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। यहाँ पर भी यीशु शमौन पतरस को यही सिखाना चाहता है कि तेरा काम ये नहीं है जिधर तू लगा हुआ है, तेरा काम मेरी गवाही देना है जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। मेरे अजीजों, मुझे और आप में से हर एक को यीशु ने गवाही के लिए चुना है। wherever you are, जहाँ भी आप काम करते हैं, आपको यीशु ने वहाँ गवाही के लिए रखा है। अपनी इज्जत के लिए नहीं, यीशु की इज्जत के लिए रखा है। मेरी इज्जत या आपकी इज्जत इसी में है कि हम यीशु की इज्जत को बढ़ाएं। शमौन पतरस को यीशु ने चुना इसलिए था कि वो शमौन पतरस यीशु की इज्जत को बढ़ाए, यीशु की मुनादी करे, यीशु की गवाही दे। वो अपने काम में कामयाब नहीं हो सका जब तक उसने यीशु की रहनुमाई नहीं और उसकी मदद नहीं मांगी, और जब तक यीशु की मदद को रहनुमाई के नीचे नहीं वो आ गया। मेरे अजीजों, जब हम यीशु की रहनुमाई में आ जाते हैं तो हमारी खुद की भी इज्जत बढ़ जाती है और यीशु की भी इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन हमारा मकसद अपने आप को बड़ा करना या अपनी इज्जत को बढ़ाना ना हो, यीशु की इज्जत को बढ़ाना। हमारे जिंदगी से यीशु काम लेना चाहता है, हमारी जिंदगी से यीशु गवाही का काम लेना चाहता है। यीशु मुझे और आपको कामयाब देखना चाहता है। यीशु मुझे और आपको खाली आदमी देखना चाहता है। यीशु मुझे आपको भरे हुए हाथ के साथ, कामयाबी के साथ, खुशी से भरा हुआ देखना चाहता है। जब उसके शागिर्द को पूछे तुम्हारे पास कुछ है, तो हम कहें कि यस, हमारे पास तो बहुत कुछ है। जिस तरह बाद में उनके जाल जो है भर गए, उनको किनारे पर लाना मुश्किल हो गया। इसी तरह मुकद्दस लूका की इंजील में जब उसने कहा कि तेरे कहने पर जाल डालता हूं, तो वो इस हद तक जाल भर गए कि दूसरों को बुलाना पड़ा, हमारी मदद करो, और कश्ती मछलियों से भर गई और डूबने लगी। इस हद तक खुदावंद ने मामूर कर दिया, भर दिया, जब उन्होंने यीशु को ऊंचा करना और यीशु की बात को सुनना शुरू किया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु हमें से हर एक के साथ आना चाहता है। अगर हम अपने आप को नाकाम समझते हैं, यीशु को मौका दें कि वो हमारे साथ आए। यीशु हमसे काम लेना चाहता है। हम अपना काम करना चाहते हैं, हम अपनी इज्जत चाहते हैं, यीशु हमसे अपनी इज्जत करवाना चाहता है। यीशु हमारे वसीले से लोगों को बताना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। जहां कहीं भी हम हैं, हम यीशु की गवाही का बायस बन सकते हैं। जहां कहीं भी हम हैं, हम अपनी कामयाबियों से भी यीशु की गवाही का बायस बन सकते हैं। लेकिन वो कामयाबी यीशु की मदद के वसीले से मुमकिन है। हमारे अपनी सलाहियत और काबिलियतों से नहीं, यीशु की मदद के वसीले से। यीशु हमें नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाता है। यीशु हमें मायूसी से उम्मीद की तरफ और फतह की तरफ ले जाता है। मुखालफतों में से निकाल देता है, मजबूत कर देता है। और यहाँ पर यीशु ने पतरस से बड़ा काम लेने के लिए से एक मौजज़ा दिखाया, और इस मौजज़े की, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि यूहन्ना की इंजील के वाक़यात बहुत से पुरमानी बातों से भरे हुए हैं, बहुत से भेद अपने अंदर समोए हुए हैं। यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि जी आज लोग यहाँ से मछलियाँ ले आओ, बाहर निकले तो पहले ही मछलियाँ यीशु ने रखी हुई हैं। उनसे पूछा कुछ है, उनके पास कुछ नहीं था। जब बाहर आए तो उस वक्त यीशु ने पहले ही मछलियाँ आगे रखी हुई हैं उनके लिए। तो कहा वो भी ले आओ जो तुमने निकाली हैं, इकट्ठे करके आओ खाओ, कम एंड डाइन विद मी, मेरे साथ खाना खाओ। और यीशु की रफाकत में ये बड़ा है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब यीशु शागिर्दों के साथ मिलता है, उन्हें खाना ऑफर करना, उनके साथ खाना खा रहा है। और मुकाशफत किताब में हमने देखा खत लिखते हुए, उसमें कि जो भी मेरी आवाज़ सुनेगा मैं उसके पास अंदर आऊँगा, और दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके पास अंदर आऊँगा, उसके साथ खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर भी शागिर्दों के साथ यीशु ने इसी तरह रफाकत रखी ताकि वो बॉन्ड, वो ताल्लुक और मजबूत हो सके जो यीशु का अपने शागिर्दों के साथ। यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ मजबूत ताल्लुक जाहिर किया, उनकी ज़रूरत को पूरा किया, उनके लिए खाने का खुद ही इंतज़ाम कर दिया। जो शागिर्दों ने इंतज़ाम करना था वो यीशु ने उनके लिए किया ताकि वो जान सके कि यीशु मुहैया करने वाला है। हमें भी ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु मुहैया करने वाला है।
हम बड़ी तबदो कर सकते हैं, अपने भाग सकते हैं, मैं ये भी ले लूँ, यो भी हासिल कर लूँ, इतना हासिल कर लूँ। यीशु पर ईमान रखें, वो मुहैया करने वाला है। यहोवा यरी, जो हमने ये सीखा है मुकद्दस अब्राहम के वसीले से, उसमें खुदा का नाम रखा यहोवा यरी। खुदावंद आप ही अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, यानी खुदावंद मुहैया करता है। और यहाँ पर यीशु ने उनके लिए मुहैया किया जब उनके पास कुछ नहीं था, यीशु ने मुहैया किया। मगर लूका की इंजील में जब पतरस के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ था, जाल धो रहे थे, मायूस हो चुके थे कि अब कुछ नहीं आएगा, सारी रात मेहनत की है, यीशु ने कहा तो उनके पास बहुत वाफर मकदार में आ गया। यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ और उन्हें खींचने, लेकिन इसका असल मफहूम कुछ और है। इसके भेद जो छुपा हुआ है कि यीशु ने आने वाली खिदमत के लिए तैयार कर रहे हैं। 153 मछलियों का जिक्र है, यानी बड़े लोग मछलियों का जिक्र, बहुत से लोगों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीर की है। बहुत से मुफस्सरीन कहते हैं कि ये 100 का जो हिस्सा है वो गैर कौमों के लिए है, 50 जो हैं वो इसराइल हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें हैं। लेकिन मुक़द्दस जैरून ने बड़ा वाज़ेह कहा, और मुक़द्दस जैरून ने कहा कि ये मछलियों की इक़साम है, उसके हवाले से लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि हर किस्म के लोग आएंगे। हम वाज़ेह नहीं कह सकते कि 153 मछलियों के पकड़े जाने का मकसद क्या था, लेकिन इतनी वाफर मकदार में मछलियों के पकड़े जाने का मकसद ये है कि खुदावंद कुछ सिखाना चाहता था शागिर्दों को। उस खिदमत के लिए जिसने शमौन को सौंपी थी, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यीशु पतरस को और दूसरे शागिर्दों को सिखा रहा है कि तुम्हारी खिदमत से बहुत से इंसान जो हैं, बहुत सी जो रूहें हैं, वो मेरी मदद के वसीले से खुदावंद के पास आएंगी, खुदावंद की रहनुमाई से। क्योंकि यीशु ने कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो, और इतनी मछलियाँ आई कि उनके लिए मुश्किल था कि किनारे पर कैसे लाएं। किनारे पर लाए और देखा कि 153 मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, यानी मजबूत लोग, गैर कौमों के लोग भी, और हर किस्म के, हर नस्ल के, हर कौम के लोग खुदावंद के पास आएंगे। और आज हम जानते हैं कि दुनिया में अरबों की तादाद में मसीही हैं, हर कबीले से, हर कौम से, हर उम्मत से लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, जिनको खुदा के खादमों के वसीले से यीशु के लिए जीता गया है। मेरे अजीज़ों, ये मौजज़ा जहाँ हमारी दुनियावी ज़िंदगी को एड्रेस करता है, वही ये हमारी रूहानी ज़िंदगी को भी एड्रेस करता है। दुनियावी ज़िंदगी में खुदावंद का हमारे साथ होना हमारे काम में बरकत का बायस बनता है। रूहानी ज़िंदगी में ये यीशु का अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होना एक भेद को समोए हुए कि यीशु मेरे और आपके वसीले से उसी तरह से रूहों को जीतने का काम लेना चाहता है, जिस तरह यीशु ने पतरस को आकर ऐन वक्त पर जब वो अपने कारोबार की तरफ वापस जा रहा था, उसे बताया कि तेरी जिम्मेदारी कुछ और है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी रूहों को जीतने की है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी यीशु को पेश करने की है। हम लोगों के सामने खुद को पेश करना चाहते हैं कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मेरी काबिलियत है, मैं बड़ा दयानतदार हूँ। लेकिन यीशु ये चाहता है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी से यीशु पेश हो कि मेरा यीशु सच्चा है, मेरा यीशु कुदरत वाला है, मेरा यीशु प्यार करने वाला है, मेरा यीशु निजात देने वाला है। और ख़ास तौर पर मुक़द्दस मत्ती की इंजील में हमारे कामों के लिए भी खुदावंद ने जो मकसद बयान किया है, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। यानी मसीही कहीं भी हो वो छुप नहीं सकते। उनके काम, मसीही काम ज़ाहिर होते हैं, उनकी खूबियाँ कोई छुपा नहीं सकता, कोई उन पर गालिब नहीं आ सकता। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आगे 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की तमजीद करें। यानी मैं और आप अपने अच्छे कामों से भी अपनी नहीं, यीशु की तारीफ और यीशु की तमजीद करवाना चाहते हैं। हमारा ऐसा किरदार कि हम यीशु को पेश करने वाले हैं और यीशु के लिए लोगों को जीतने वाले बन जाए। अपने काम पर, अपनी ड्यूटीज पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम यीशु को जीतेंगे और यीशु के वसीले से लोगों को जीतेंगे।
लोगों को यीशु के पास लाने का और लोगों में यीशु को पेश करने का बायस बनेंगे। खुदावन में बरकत दे। आए हम दुआ के लिए अपने सिर को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों के साथ रहता है, चाहे वो परेशानी में हो, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो घरों में हो, बंद हो, चाहे वो बाहर हो। जब शागिर्द अपने आप को कमरे में बंद किए हुए थे, यीशु तू वहाँ भी आया, और जब शागिर्द बाहर काम कर रहे थे, यीशु तू वहाँ भी आया। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारे जो अजीज, हमारी कलीसिया के लोग और हम सब जब काम के लिए बाहर जाते हैं, तू हमारे साथ हो, ताकि तेरी मदद के वसीले से हम सरफराजी और मदद पाएं। खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करके हम हमेशा ये याद रखें कि तू मेरे साथ है, तू हमारे साथ है, ताकि तेरी रहनुमाई और तेरे फजल के वसीले से हम सरफराजी पाएं और तेरी मदद के वसीले से हम यीशु को लोगों को पेश कर सकें। खुदावंद तू मदद कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 292 गाएंगे। गीत नंबर 292, मैं ना बीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। गीत नंबर 292। बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए, मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। ठोकर खा खा पाँव से मेरे, ठोकर खा खा पाँव से मेरे, बहते खून के धारे, ठोकर खा खा पाँव से मेरे, बहते खून के धारे, और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए, और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जलती दो एक बूंदे, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जलती दो एक बूंदे, जो जीवन जल तूने दिया हो मन की प्यास बुझाए, जो जीवन जल तूने दिया हो मन की प्यास बुझाए, चमक उठी ये दुनिया सारी, चमक उठी ये दुनिया सारी, तेरी जोत न्यारी, चमक उठी ये दुनिया सारी, तेरी जोत न्यारी, पर मन मेरा अंधियारे से तुझको आज बुलाए, पर मन मेरा अंधियारे से तुझको आज बुलाए, चैन और राहत तुझसे मिलती, चैन और राहत तुझसे मिलती, यीशु तारनहारे, चैन और राहत तुझसे मिलती, यीशु तारनहारे, इतना कहना जानता हूँ मैं, मुझे बेशक सारे, इतना कहना जानता हूँ मैं, मुझे बेशक सारे, मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए।
तूने हमें महफूज रखा है। खुदावंद इस हफ्ते में भी तू हमारी हिफाजत कर, हमारे ख़ानदान का एक एक फ़र्द, हमारी कलीसिया का एक एक फ़र्द तेरे खून की कुदरत में महफूज रहे। कोई बीमारी, हादसा, कोरोना वायरस के नुकसानात या कोई और परेशानी हमारी ज़िंदगी में ना आने पाए। तेरे बेटे यीशु के नाम के वसीले से हम महफूज हो जाए, बरकत पाएँ। और खुदावंद ये तौफीक बख्श दे कि जल्द से जल्द हम दोबारा से तेरे घर में आ सकें। खुदावंद तू रहम कर और हमारे लिए ये मुमकिन कर दे। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, हमारी ज़िंदगियों से तेरे बेटे यीशु की गवाही हो सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।